Dear viewers, thank you everybody. Today I am going to tell you about the past continuous tense. আজকে আমি আপনাদের সবাইকে past continuous টেন্সটি নিয়ে খুব সংক্ষেপে কিছু বিষয় জানানোর চেষ্টা করব। তো past continuous tense হচ্ছে এমন একটি টেন্স যে কাজটি মূলত দুইটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের মধ্যবর্তী একটি কাজ। হয়তো বলবেন যে কীরকম কথা, দুইটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের একটি মধ্যবর্তী কাজটাই হচ্ছে, যে মধ্যবর্তী কাজটা চলমান ছিল সেটাই মূলত পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ডিয়ার ভিউয়ার্স, সাপোজ আই ওয়েন্ট টু মার্কেট। আমি বললাম যে আই ওয়েন্ট টু মার্কেট এবং এরপরে বললাম যে আই ওয়াজ বাইং some mangoes. I was buying some mangoes. I finished buying. I finished buying mangoes. Dear viewers, please take a look at this screen. You see, I went to market. That means the action took place. The action of going to the market took place. Suppose the action of going to the market took place at 11 o'clock. 11 o'clock, or I mean 11 a.m. Please try to understand. I went to market at 11 a.m. or at 11 in the morning. So dear viewers, and the action finished at, suppose it finished 1 p.m. So I went to market at 11 a.m. I finished buying mangoes at 1 p.m. Till the time of started time of going to market and the end time of buying mangoes. That means suppose the action I was buying some mangoes, the activities of buying took a long time. Suppose from 11 a.m. to 1 p.m. 2 hours. I was buying some mangoes for 2 hours. But I like to tell you that the past indefinite ends at a specific time, and this past indefinite tense is also finished at an specific time. So in the middle of these two past indefinite, the action was going on. The action of buying mangoes was going on. So this is called past continuous tense. In another word, আমি বলবো যে অন্য কথায়, অর্থাৎ দুইটি স্পষ্ট অতীতকালের মধ্যে কোনো একটি কাজ চলতেছিল, সেইটা যদি বোঝাই তাহলে সেটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যেমন ধরুন, আমি বাজারে গেলাম সকাল 10টায় এবং কেনাকাটা শেষ করলাম সকাল 11:30টায়। সুতরাং এই দেড় ঘন্টাটা আমি কি করতেছিলাম? আমি কেনাকাটা করতেছিলাম। সুতরাং এই যে আমি কেনাকাটা করতেছিলাম,
the action was taking place in middle of the two past indefinite, অর্থাৎ দুইটা past indefinite টেন্সের মধ্যবর্তী কোনো একটা সময়ে যে কাজটা হচ্ছিল সেটাই মূলত past continuous tense. ডিয়ার ভিউয়ার্স, এইভাবে আমরা অনেক উদাহরণ দিতে পারি, যেমন I and Meena are going to I and Meena we are going to the school. I and Meena are going to the school. That means the action started in the past and also was going on, and it also finished in the past at any time. I and Meena were going to the school. I and Meena were going to the school. The action of going to the school was going on in the past time. So this means that the action was going on between two past indefinite. That means the action started at any time and also finished at any time. So in the middle, the action of going to the market was happening. Thank you. Now I like to tell you, to focus or to mean the pretense, we can use the past continuous. To focus or to mean the pretense, that means the action of something, the action which is started before and going on till this time, and in course of this happening, another action finished or happened. In this case, this past continuous tense is pretense. Suppose ধরুন যে মিনা যখন বই পড়িতেছিল তখন বিদ্যুৎ চলে গেল। এখানে বিষয়টা বুঝতে হবে যে মিনার বই পড়াটা কিন্তু স্টার্টেড হয়েছিল, অর্থাৎ বই পড়াটা যখন শুরু হয়েছিল সেইটা কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট। মিনা স্টার্টেড রিডিং দ্য বুক। এখন আমি বলবো যে মিনা স্টার্টেড রিডিং the book. মিনা স্টার্টেড রিডিং দ্য বুক। মিনা বই পড়া শুরু করেছিল। তো সেইটা মনে করেন যে সকাল 11টা হতে পারে। তারপরে কিন্তু 11টা যখন স্টার্ট করেছিল তার পরের সেকেন্ডে কিন্তু কাজটা শুরু হয়েছিল। তো 11টায় স্টার্ট করেছিল, তো 11টা 1 সেকেন্ড থেকে মনে করেন বই পড়া চলতেছিল। তো ধরুন যে সে বই পড়তেছিল কতক্ষণ, ধরুন 12টা পর্যন্ত, 12 o'clock পর্যন্ত, অথবা 12 noon, অর্থাৎ 12 noon। আমি সহজ একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে ধরুন 11:30 AM, সকাল 11:30 পর্যন্ত বই পড়া কাজটা শেষ হলো। তাহলে এই যে মধ্যবর্তী যে বিষয়টা সেইটাই কিন্তু পাস্ট কন্টিনিউয়াস। সো এখানে মিনা স্টার্টেড রিডিং দ্য বুক 11টার সময় সকাল, এবং ফিনিশড করলো সে 11:30 সুতরাং এই যে আধা ঘন্টা সময় সে কি করতেছিল, বই পড়তেছিল। সো মিনা was reading a book। এই বিষয়টা হলো পাস্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে আমি যেটা আসল কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে কোনো একটা কাজ চলতেছে, সেই চলার সময়ে আর অন্য একটা কাজ ঘটে যায়। যদি এই ধরনের ঘটে যায়, কোনো একটা কাজের মাঝে আরেকটা কাজ ঘটে যায়, তাহলে প্রথম কাজটি, যে কাজটা চলতেছিল, সেই কাজটা কিন্তু পরবর্তী কাজটা দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। সেই ক্ষেত্রে যে কাজটা আগে থেকে চলতেছিল সেই কাজটা হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, আর যেটা কোনো একটা সেকেন্ডে ঘটে যায় সেটা কিন্তু হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। যেমন when
she was dancing when she was dancing on the stage, when she was dancing on the stage, there was a load shedding. There was a load shedding. There was a load shedding. There was a load shedding, or there was a power cut, or a power cut. The accurate word power cut মানে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, অর্থাৎ যখন সে স্টেজে বা মঞ্চে নাচতেছিল তখন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়ে গেল। সুতরাং এই যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হওয়ার কারণে এই যে নাচার কাজটি কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয়ে গেল। তো এই ধরনের সেন্স যদি হয় তাহলে কিন্তু যে কাজটি আগে থেকে চলতেছিল সেটা হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এবং কোনো একটা সেকেন্ডে যেটা শেষ হয় সেটা বা ঘটে থাকে সেটা হবে পাস্ট ইনডেফিনিট। তো এই উদাহরণ থেকে হয়তো বুঝতে পেরেছেন। থ্যাংক ইউ। এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে, যেমন যখন আমি লিখিতেছিলাম তখন করিম আমার কাছে আসলো। যখন আমি লিখিতেছিলাম, while or when I was writing something করিম কেম টু মি। তাহলে আমার যখন কোনো কিছু লেখা চলতেছিল তখন করিম চলে আসলো। সুতরাং আমার কি হলো, লেখাটা ব্যাঘাত ঘটে করলো। তো এখানে আরেকটা নিয়ম আছে, সেটি হচ্ছে যে আমরা যদি দুইটা ক্লোজের মধ্যে while ব্যবহার করি তাহলে ওই দুইটা ক্লোজের মধ্যে যদি আমি while ব্যবহার করি তাহলে দুইটা ক্লোজেই পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে লিখতে হবে। তাহলে whileটা আমি ব্যবহার করব কোথায়? মনে রাখতে হবে যে whileটা আমরা সেখানে ব্যবহার করব, দুইটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হলেও একটা অবশ্যই পেরিয়ে হবে, অর্থাৎ একটা 1 সেকেন্ড আগে হলেও শুরু হয়েছিল এরকম বোঝাবে। যেমন while she was walking in the garden, while she was walking in the garden, mother was cooking rice. Dear viewers, try to understand. আমি কিন্তু বোঝাতে চাচ্ছি যে যখন সে বাগানে হাঁটতেছিল তখন মা ভাত রান্না করতেছিল। এখন আপনারা হয়তো বলবেন যে মায়ের ভাত রান্নার কাজটা হয়তো আগে স্টার্ট হয়েছিল, কিন্তু তা আমি মানব না। কেন মানব না? যে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে মা ভাত রান্না করতেছিল, ঠিক আছে, এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, কিন্তু তার চেয়ে তার হাঁটার কাজটা ঘটতেছিল তারও 1 সেকেন্ড আগে থেকে মনে করেন। সুতরাং এই হোয়াইলটা সেখানে ব্যবহৃত হবে, যেটা সাধারণত কোনো একটি কাজ অপরটির চেয়ে ন্যূনতম 1 সেকেন্ড আগে স্টার্ট হয়েছিল, এবং এই ধরনের সেন্স প্রকাশ করতে আমরা এই হোয়াইল ব্যবহার করব দুইটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের সাথে। while she was walking in the garden, mother was cooking rice. থ্যাংক ইউ। আবার যদি আমি বলি যে while mother was cooking rice, she was walking in the garden, তাহলে এটার অর্থটা এরকম হবে যে মায়ের ভাত রান্না চলতেছিল, তার কোনো 1 সেকেন্ড পরে হয়তোবা সে বাগানে হাঁটতেছিল। সো থ্যাংক ইউ ডিয়ার ভিউয়ার্স। আমরা এই যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সম্পর্কে আসলে বেশি কিছু বলার মতো নেই। আমি যে ধারণাটি দেওয়ার চেষ্টা করেছি এটি যথেষ্ট। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অবশ্যই দুইটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের মধ্যবর্তী কোনো একটা কাজ যেটা চলতেছিল বোঝাবে, এবং প্রি টেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হলে সেটা কোনো অ্যাডভার্ব অফ টাইম দ্বারা স্টার্টেড হবে, যেমন আমি বললাম হোয়াইল বা হোয়েন দ্বারা স্টার্টেড হবে। আর আরেকটি জায়গায় পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা আমরা ব্যবহার করে থাকি, সেটি হলো যে এই ধরনের যদি ধারণা দেওয়া হয় যে যখন আমি ঢাকায় ছিলাম তখন আমি
একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করিতেছিলাম। তাহলে এটা কি হচ্ছে? when I was working when I was working in Dhaka in an institute. I was in Dhaka. এই বাক্যটা কি আসলে সঠিক? when I was working in an institute, I was in Dhaka. অবশ্যই এটা সঠিক যে when I was working in an institute, কেননা এই যে দেখুন যে I was in ঢাকা যাওয়ার কাজটা কোনো একটা নির্দিষ্ট সেকেন্ডে কিন্তু শেষ হয়েছিল। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই টেন্সের ব্যবহারগুলো বোঝার চেষ্টা করুন যে সে ঢাকায় ছিল বা আমি ঢাকায় ছিলাম। তাহলে এই ঢাকায় ছিলাম তার মানে কি আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম, সেটা কিন্তু কোনো একটা সেকেন্ডে আমার যাওয়ার কাজটা শেষ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যে আমি চাকরি করতেছিলাম বা আমি কোনো কাজ করতেছিলাম কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে, কোনো একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ধরুন ইনস্টিটিউট, কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে, তাহলে সেটা কিন্তু চলমান ছিল। সুতরাং কোনো কার্য যখন চলমান বোঝাবে, অতীতে চলমান ছিল, আর কোনো একটা কার্য অতীতে শেষ হয়েছিল, এই ধরনের দুইটা সেন্সে যখন বোঝাবে, তাহলে সেই যেটা চলমান ছিল সেটা বোঝাতে পাস্ট কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করতে হবে ভার্ব অফ টাইম হোয়েন বা হোয়াইলের সাথে, আর অন্যটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লিখতে হবে। সো থ্যাংক ইউ ডিয়ার ভিউয়ার্স, আই হোপ ইউ হ্যাভ এ জেনারেল আইডিয়া। টিল দেন আমি আশা রাখি সবাই আমাকে সহযোগিতা করবেন এবং পরবর্তীতে সুন্দর সুন্দর ভিডিও উপহার দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে আজকে শেষ করলাম।